नमस्कार, जय भीम, जय गुरुदेव। मैं दविंदर चंद्र प्रोग्राम देश प्रदेश लैके तुहाडे नाल हाज़र होया और मेरा साथ देने वास्ते मेरे नाल हैं भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागतम सत्कार करते हैं, अपने स्वागत करते हैं देश प्रदेश प्रोग्राम च। मेरे वालों कांशी टीवी देख रहे मेरे सारे वीरां भैणां दर्शकों नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। उम्मीद करदा तुसीं सारे राजी खुशी होवोगे। प्यारे दर्शकों, जिदा तुहानूं पता है अज का प्रोग्राम बड़ा इंटरस्टिंग प्रोग्राम होने वाला। भारत दे विच बहुत सारे समाज सुधारक होए हैं, पूरी दुनिया में समाज सुधारक होए हैं, पर भारत का जे देखा जाए तो भारत में कुछ ज़्यादा होए हैं, क्योंकि भारत में समाज की जिहड़ी दशा सीगी, कुछ हालात सीगे वो इस तरीके के सीगे कि उहदे विच ज़्यादा सुधार की लोड़ सीगी। इस करके टाइम टू टाइम हमेशा ही भारत दे विच समाज सुधारक जिहड़े हैगे आउंदे रहे, क्योंकि भारत विच बहुत सारिया कुरीतियाँ, बहुत सारे गलत रीति रिवाज, बहुत सारे जिहड़ा कह लो कि फ़र्क समाज दे विच कई तरह का सी, उन्होंने मिटाउण वास्ते, उन्होंने दूर करने वास्ते जिहड़े समाज सुधारक आते रहे। और वो जिहड़ा समाज सुधारक सीगे वो अज भी हैं, पर कई तरह के है। बहुत सारे समाज सुधारक सही मैंने जो समाज सुधारक नहीं होंदे, सगों अंध विश्वास फैलाउण वाले होंदे आ, ते कहण तो वो भी कहते कि असीं लोकां दा भला करन वास्ते ही काम करते हैं। बहुत सारे है जिहड़े अज जेलों के पिछे, सिखां के पिछे भी जेलों के भी बैठे आ, पर वो जिहड़े असली मायने च समाज सुधारक नहीं होंदे। समाज सुधारक होए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, परियार, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, कबीर साहब, नामदेव जी और होर बहुत सारे, और तथागत बुद्ध जिन्होंने समाज नूं सेध दित्ती हैगी है, समाज दीयां बुराइयां जिहड़ियां कुरीतियां हैगियां उन्हां नूं दूर करन दी कोशिश कीती हैगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहंदे कि जिहड़ा राजनीति करनी बड़ी सौखी आ, क्योंकि जिहदे विच जदों तुसीं उहदे विच लोकां दे हक दी गल करदे आ जां लोकां नूं समझ बाग दिखाते हैं कि असीं आह करांगे, असीं आह करांगे, इदां चेंज लिआवांगे, आह रेवोल्यूशन लिया देंगे, तो उहदे नाल जिहड़े सारी दुनिया तुहाडे पिछे लग जांदी आ, तुहाडी सपोर्ट करदी आ। पर जिहड़ा समाज सुधार दा काम हैगा ये बहुत औखा आ, क्योंकि जिस समाज नूं तुसीं सुधारना हुंदा उन्हां दे जिहड़े ऑलरेडी विचार बनिया हुंदा, उन्हां दी सोच बनी हुंदी आ, उन्हां दे जिहड़े जो भी धारनावां हुंदियां ਉਹਦੇ खिलाफ जाके तुसीं उन्हां नूं कहना हुंदा कि ये जिहड़ा तुहाडे धारनावां ये गलत हैगी, क्योंकि वो गलत हुंदियां। जिहड़ा कि समाज सुधारक हुंदा उहनूं पता हुंदा, वो विद्वान हुंदा, उहनूं पता कि ये जिहड़ियां धारनावां हैगियां गलत आ, ते इहनूं गलत धारनावां नूं छड्डना जिहड़ा जदों भी वो कहंदे उहदा विरोध आटोमैटिक उहदे आपोजिशन विच बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग जिहड़े वो खड़े हो जांदे हन। और इहो जी गल कई वारी साडे विचों भी इत्थे स्टेज ते आंदी हैगी आ, जदों असीं भी गल करते हैं, असीं सधारण गल करते हैं, जो हकीकत होंदी है, जो असलीयत होंदी है, वो गल करने की कोशिश करीदी हैगी। कई लोगों को कई बारी चंगी नहीं लगती, पर साडी जिहड़ी मनशा होंदी है वो इस तरीके की नहीं होंदी कि किसी को नीवा दिखाया जाए या किसी को गलत साबित किया जाए या किसी की धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाई जाए। साडा अर्थ होंदा कि लोगों को जिहड़ी सच्चाई हैगी आ, जिहड़ी हकीकत हैगी आ, जिहड़ी समाज के फेवर च हैगी गल वो कीती जावे। जिस तरीके नाल इंडिया में अजकल बहुत कुछ हुंदा कि हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, जिन्हों मर्जी उठ के कहते आ भई तुहानूं जे नहीं तुसीं राम राम कहते पाकिस्तान चले जाओ। इस तरीके दी जिहड़ियां गल्लां हैगियां वो बहुत जिहड़ियां हुंदियां हैगियां। और कई बारी लोग ये भी सोचते हैं, खास करके इत्थे कई बारी चर्चा होंदी है कि देखो जी तुसीं तां बड़ा गल करते हैं, टारगेट करते किसी नूं, पर इहो जी कोई गल नहीं है, किसी नूं टारगेट करने की नहीं गल, क्योंकि साडा अपना समाज है और समाज में चंगियाइयां भी होंदियां, बुराइयां भी होंदियां, चंगियां चीज़ां भी आ, माड़ियां भी आ, उन्हां च
ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਬਈ ਠੀਕ ਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਟਐਵਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ, 4,500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਦਸ਼ਰਥ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਆ, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖੁਦ ਵਰਣ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਕੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਤੰਜਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤੰਜਲੀ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਕੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 185 BC ਦੀ ਹੈਗੀ, 185 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੇਤ ਬਣਦੀ ਆ 185 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਧਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਰਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਾਇਣ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ 300 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਇਣਸ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਲਖਣ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਖਣ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਸੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਉਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜੇਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ USA ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਸਕਾਈ TV ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 60-70 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਏਜ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫਾਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੰਦ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਈਂ ਅਤੇ ਟੁੱਥ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰੀ ਆ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਦੰਦ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਿਮਨੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਥ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਫਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਕ ਲਾਏ ਬਗੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪੇ ਤੋਲੇ ਬਗੈਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਦਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਦੀ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਧਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੋ ਕੋਲਡ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੈਠਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਮਾਤਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਤਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਆ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬਈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਰਭ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਤਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾ ਕੱਲ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਬਈ ਦੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੰਨੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 3-4 ਨਿਆਣੇ ਨਿਕਲ ਲਏ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ, ਐਸੇ ਬਸ ਐਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਟੇਬਲ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਬਸਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਜਦ ਮਾਲੀ ਖੁਦ ਕਲੀਆਂ ਮਸਲੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ। ਅੰਨੀ ਬੋਈ ਦਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਅਦਲ ਹੈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਔਰ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਣਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋਬਨ ਨਿਤ ਵਕਿੰਦਾ, ਅੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿੰਦਾ। ਦੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਯਾ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ It's okay। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਲ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਮੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਮੇੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਓ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਥ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਈਨ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਹੋ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਕੰਡੈਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਾਥ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ 13ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 5 ਜੂਨ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 13ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 5 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੁਸ਼ਮਿਤ ਸ਼ੁੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ, 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਵੈਰੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ, ਸੂਅਰ ਦਾ ਮੀਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ 7 ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸੇ BRS ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਜਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਦੇਵ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਵੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਰਮਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ? ਨਹੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਊ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬੀ, ਗੁਲਾਮੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਹਾਲਤ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਜ, ਦਹੇਜ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਈਵਨ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੀਪ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁਲਬਲਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਉਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਰੋਬਰਟ ਇੰਗਰਸੈਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਮਦਰ ਆਫ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਰੂਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਰਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਆ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ 2000 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਐਨੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 43% ਅੰਡਰਵੇਟ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਵਾਈ ਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਨਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਤਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੜੇਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਡਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਟਸ ਰੌਂਗ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ honestly it's very how to say। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਆ ਜਵਾਨਾ ਲੰਮਲੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ, UN ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ